आज्ञा नमस्कार। सरोज ब्रेकिंग 777 आपण मैंने ये कार्यक्रम को देखुं लाइक कर सब्सक्राइब कर बहुत खुशी लगुच। आगु आना सरोज ब्रेकिंग थिला किंतु आपण मान अनुरोध क्रमे आम 3टा 7 जोड़ी देचु तेणु नाटा है कौन सरोज ब्रेकिंग 777। मु आज्ञा डॉक्टर मिहिर त्रिपाठी जड़े कलाकार आपण कार्यक्रम प्रचार प्रसार पर आम सह जोगाजोग आमर सरोज ब्रेकिंग 777 को लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ। आपण अंचल जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम हो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तार माने सारा पृथ्वी में प्रचार प्रसार करने आम सह जोगाजोग करूँ और आमर सहयोग नि सरोज ब्रेकिंग 777। अपने दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं हरते पापं ज्ञानदीपं नमस्तुते शुभं करते कल्याणम् आरब्धं सुखदं फलं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते भूदीपने मरुत्पष्टं कर्मसाक्षी अभिन्नगृन् यावत् पूजा करिष्यामि तावत्तं स्वस्तिरते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमो। विराजो शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं सकृदेनां भद्राय वामभागे रथतरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रमध्यं दीवानं सारमेकं सदनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि। यस्य नामनितमस्तु मां भक्तिधामहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राज्य स्तर में संस्कृत विभाग संशोधन डिपार्टमेंट जो कार्यक्रम होकर तार केमी आरंभ होता और कार्यसूची सेना को सूचना देवी तापर समस्त मतामत हवा किसी वयोज्येष्ठ लोककला विषय जानी कार्यक्रम जो आशा आ जो विश्वास अच्छी ब्रह्मपुर माटी से ब्रह्मपुर माटी से विश्वास आम लोककला महोत्सव ब्रह्मपुर करने गोटे 2 मास पूर्व आम भुवनेश्वर जाइलु। भुवनेश्वर से सचिव कहले आज्ञा मेला को गोटे महोत्सव करवा लोककला महोत्सव करवा एकाडेमी से ब्रह्मपुर करवा कार्यक्रम हम पुणी लोककला कार्यक्रम निश्चय आम दायित्व नबू आम कार्य करूँ जेहेतु सरकार विभिन्न कार्यक्रम आम करूँ से आशा से विश्वास रखी से आम समारोह समितिर प्रयास ब्रह्मपुर जो संस्कृति भवन स्वतंत्र लोककला जो परिवेशन कार्यक्रम रही कार्यक्रम ओडिशा नाटक समारोह समिति चेष्टा आज आम ब्रह्मपुर लोककला महोत्सव सरकारी प्रोग्राम खुशी विषय सभापति करते समस्ते आम सहयोग चिठी आम शोभायात्रा कलाकार शोभायात्रा आम परिचालना करूँ से शोभायात्रा कंटाक्ट करूँ लोकनाटक सब प्रदर्शित भूतकाली बहुत क्वचित प्रदर्शित होती लोककला देखा समस्ते सौभाग्य पाइले
ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗଞ୍ଜାମର ଅବଦାନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା 2022 ପାଇଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଗଞ୍ଜାମ ପୃଥିବୀର ଏତେ ଲୋକକଳାର ଗନ୍ତାଘର ଏଠି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ଗୁରୁମାନେ ଝିଅଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆୟୋଜକ ଅନିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକନୃତ୍ୟର ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ରଖି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସାହୁ ନାଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖିନଥିବେ ବା ଲେଖିନଥିବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସାହୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ଗଣବନ୍ଧୁ କରି ଖଣ୍ଡରା କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକରଞ୍ଜନର ବା ଆଜି ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ତିନିଦିନିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। जिला प्रशासन नाटक समारोह समिति संस्कार भारती कार्यक्रम करा अति आनंदर कथा आम समस्ते जानते गवेषक मैंने नाट्यकार मैंने कही सारे गंजाम जिला लोककला ସେ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିଲେ ଧରାପଡ଼ ମହୋତ୍ସବ କେବେ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ କେବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କେବେ ଏବଂ ପଲିସି କେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଯେମିତି ଏକାଡେମୀ ମିଳୁଛି ସେ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ଲୋକକଳା ହେଇଥିବ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଇପାରିବ କି ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଚାଲିବ କି ସଂସ୍କୃତ ନୃତ୍ୟ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ବାହାର ହେଲେ ବି ପଚାଶ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମନେ କରିବା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଲୋକକଳା ଆଜି ପରିଚୟ ପାଉଛି ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଏମିତି ବଞ୍ଚ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକକଳା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବଟ୍ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେଦିନ। ତ ସରକାର ଲୋକ ହେଉଛି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଯଦି 80% ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଲି ବାହାରୁ ଆସିଛି ଲୋକାଲ ଟାଉନ୍ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ଲୋକକଳା ବାହାରୁ ଆସିଛି ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୁହେଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଅଛି। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ସେ ଯେତିକ ଲୋକକଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଯଦି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ହେଲେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳାକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁହଲେ ଲୋକକଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କନସର୍ନ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ ଆମର ଲୋକକଳାକୁ କେମିତି ନେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକକଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭୁତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରଖିବି ଏଠି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ରହିବ ଗୋଟେ ଦୂର ଦାବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ହଉ ଯାହା କିଛି ହଉ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ ମାନ ଅପସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିକି ଯେଉଁଟା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଜନାଟା ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କରି 5 ଏକର ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୱାର୍କସପ୍ ହେବ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେବ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଭଲ ହେବ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଟାଉନରେ ସେ ଜାଗାଟା 5 ଏକର ଜାଗା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ରଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ତାର ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବ, କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ସରକାର ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଇଏ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚ ହେବ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ହଲ୍ ହେବ, ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ ହେବ, ଆଉଟଡୋର ହଲ୍ ହେବ, ୱାର୍କସପ୍ ହେବ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ମା' ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବା ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ଆମ ପିତ୍ତଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିତ୍ତଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ମାଟି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ କର୍ମଶାଳାରେ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଂବିଧାନ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସଂଗଠନକୁ ଏକ ସାଥିରେ ନେଇ ଯେପରି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମରେ ସଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମର ସଂସ୍କାର ଭାରତୀୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଉପରେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକି ଆମେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ବରପୁତ୍ର ଗୋଟେ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ପଞ୍ଜାବକୁ ଡାକିକି ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପଞ୍ଜାବରେ ଖାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବ। ମୁଁ ମୋର ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟ ନିଷ୍କାସନ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଯେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବରପୁତ୍ର ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବରପୁତ୍ର ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ 7 ଦିନ ହେବ। 7 ଦିନରେ 7 କୋଟି ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ହେବ ଏବଂ 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନାଟକ ହେବ। ଗଜପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେବ। ସକଳା ବିଷୟ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଣ୍ଟା ନେଇ ତାର ବସିଲେ ସେ ବିଷୟଟା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କେତେବେଳେ ହେଲା। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 19 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା ସରିଲେ ସେଇଟା କରିବା ନା ଗୋଟେ କମିଟି କରିବ। ଗୋଟେ ଏକଲା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, କମିଟି କରିବ। ସେ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ସମାରୋହ ସମିତି ବେନେରରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବେନେରଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ସମାରୋହ ସମିତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ନାଟକ କରିବା, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମ ନାଟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଦିନେ ମହାନର ନାଟକ ରୂପେ ଲୋକ ନାଟକ ରୂପେ ବିଦିତ ଥିଲା ତାହା ହଜିଗଲାଣି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସଂଘ ତରଫରୁ ବହୁମତେ ଚେଷ୍ଟା କରି କେବଳ ସୋନପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏବଂ ହରିଦାଖଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଏ ଦୁଇଟା ଦଳକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ସୋନପୁରରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରୌଢ଼ମାନେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହରିଦାଖଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ କଥା ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଉ 50 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ କଳା ରହିଛି। ସେମାନେ ବହି ଭିତରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଟକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ସେଇଟା ସେ ନା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକ ନାଟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ
ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଲୋକ ନାଟକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଟକ। ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ନାଟକ ହଜିଯାଇଛି, ତାହା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସିଏ କହିପାରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ସଂସ୍କୃତି ଭବନର ଉପମହଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ଉତ୍କଳାଶ୍ରମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ସମାରୋହ ସମିତି ତରଫରୁ ଏହି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଦିନ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଜମାରେ ମିଟିଂରେ ଥିଲେ ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି।